बहुत ही कमाल दा ए तरीका जे मुर्गी नूं सेवे ते बिठाउण दा। ठीक है कि इस तरीके मुर्गी नूं सेवे ते बिठाओ, तुहाडे मुर्गी दा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बच्चे जिन्ने अंडे रखोगे मुकम्मल बच्चे निकलणगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा वीर मनसब अली, तुसीं वेख रहे जे मेरा YouTube चैनल सतलुज असील शो। अज दी वीडियो दे विच दोस्तां वीरां नूं मुर्गी नूं सेवे ते बिठाउण दा तरीका मैं दसांगा कि मुर्गी नूं किस तरह सेवे तो बिठाना है ते किस तरह उनके थले अंडे रखने हैं। तो बाज़ औकात दोस्तों वीरां कोल जगह बहुत कम होंदी है, उनकी वजह तो आ बड़े दोस्त वीर परेशान होंदे ने, मुर्गी सेवे बिठा देंदे हैं लेकिन वो अंडे ज़ाया हो जाते हैं। अज की जी इस वीडियो दे विच मैं जिहड़ा तरीका दसांगा ना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का तरीका है। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों वीरां नूं ये वीडियो पसंद आएगी। आ छोटे बच्चे का शौक कर लो जी, बिजली मुर्गी दे ते पीले काने मुर्ग दे बच्चे है। अज की वीडियो स्पैशल मैं दोस्तों वीरों वास्ते जो नवे शौकीन भरा मेरे होंगे ना, मुर्गी नूं सेवे ते किस तरह बिठाना तरीका दसांगा। और इस तरह का तरीका होएगा कि अगर तुसी ये छोटे जे खुडे दे विच भी तुसी बिठाओगे, थोड़े अंडे भी सेफ रहसन ते मुर्गी भी बड़ी सेफ रहसी, अंडा टुटेगा नहीं। एक मादी का मैं दोस्तों वीरां नूं शौक करांदा पिया, माशाअल्लाह मेरी अनमोल मादी, मेरी होम ब्रीड। इहदा चेहरे मोहरे का शौक करो, अख का शौक करो, तो चेहरा बहुत ज़्यादा मजबूत माशाअल्लाह। अगर दोस्तों वीरां नूं मादी पसंद आए तो कमेंट जरूर दसना। तो हुण तुहानूं इहदी नली का शौक कराने हैं जी। दोस्त वीर मादी दी नली का शौक कर लो, माशाअल्लाह बहुत ही कमाल दी मादी है मेरी अनमोल मादी, होम ब्रीड जी। दोस्त वीर मादी दी चलती फिरती का शौक कर लो, माशाअल्लाह मेरी बहुत ही कमाल दी मादी है, मेरी फेवरेट मादी। इहदे नाल मैं अनमोल मादी का नाम रखा है। अगर मेरे दोस्तों वीरां नूं मेरी ये मादी पसंद आए तो कमेंट जरूर दसना कि किस तरह की लगी। हुण मैं दोस्तों वीरां नूं ना एक मुर्ग का शौक कराना, जिहड़ा इस मुर्गी दे नाल लगाया होया है। मेरे मुर्ग का शौक कर लो, माशाअल्लाह बहुत मजबूत मुर्ग, वलैती ते पाकिस्तानी क्रॉस। मुर्ग दे चेहरे मोहरे का शौक करो जी। ये उस काली मादी अनमोल मादी दे नाल लगाया होया। अगर दोस्तों वीरां नूं ये सैट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर दसना कि किस तरह का मुर्ग है। हुण तुहानूं दोस्तों वीरां नूं इहदी नली का शौक करा देना तो माशाअल्लाह जरूर कहना। मुर्ग की नली का शौक कर लो जी। एक पैर तो चंडी है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्दी ठीक हो जासी, मैं उनका इलाज किया होया। तो हुण दोस्तों वीरां नूं थोड़ा जिहा ना चलदे फिरदे दा इहदा शौक करा दे। मुर्ग का शौक करो जी। अगर मेरे दोस्तों वीरां नूं ये सैट मेरा पसंद आवे तो कमेंट जरूर दसना कि किस तरह का लगा। माशाअल्लाह शौक करो जी मुर्ग। दोस्तों वीरां अगर मेरा मुर्ग तो मुर्गी अच्छी लगे, जोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दसना कि मैं जोड़ा सही बनाया है या नहीं सही बनाया। तो ज़रूर अपना राय ज़रूर देना, क्योंकि अगर मैं गलत बनाया है तो मैं इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त कर सा जिवें दोस्त मेरे कैसे। अगर अच्छा बनाया है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर दसना। पहले आ मुर्गी का शौक कर लो, जिहड़ी मुर्गी नूं सेवे बिठाउण लगा। ये मेरे काले वड्डे मुर्गे दे नाल सेवे ते बिठाउण लगा। इस मुर्गे दे अंडे हैं जिहड़े काले दा तुहानूं शौक कराया ने, इस मुर्ग दे अंडे ते मुर्गी का शौक करो। मुर्गी नूं मैं सेवे बिठाउण लगा, ये वड्डे काले मुर्ग दे नाल इस अंडे लाए। तो अज दोस्तों वीरां नूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके नाल सेवे ते बिठाउण दा तरीका दसांगा। इस तरह तरीका है कि ये तुसीं चक के अपने कमरे दे विच रख सकदे ने, चक के मुर्गियां दे विच भी रख सकदे ने। तुहाडे मुर्गी ते अंडा यानी कि जेहड़े तुसीं सेवे मुर्गी दे थल्ले रखने सेफ रासन, कोई अंडा ज़ाया नहीं होना, कोई अंडा टुटना नहीं। ये इस तरह का तरीकाकार। ज़्यादातर दोस्त मेरे वीर 70% चैनल नूं सबसक्राइब किए बगैर वेखदे हैं, तो उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, क्योंकि हर आवन वाली वीडियो मेरे दोस्तों वीरां कोल आसानी पहुँच जाए। और इस वीडियो दे विच तरीकाकार नवे शौकीन भरावां वास्ते इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो वेख सो तुहानूं फायदा होसी। हर वीडियो दे विच एक अच्छी तो अच्छी मालूमात मेरी कोशिश होंदी कि मैं दोस्तों वीरां तक पहुँचावां। तो आओ हुण दोस्तों वीरां नूं इस मुर्गी का सेवे ते बिठाउण दा तरीका दसना जी। वीडियो है मेरे शौकीन नवे शौकीन दोस्तों भरावां वास्ते। यह जिहड़ा छिल है ना, बाज़ औकात दोस्त मेरे कहसन कि टोकरी कित्थों मिलदी कित्थों है। ये तुहानूं मेरे दोस्तों वीरां नूं ये सब्जी वाले कोल भी मिल जासी, ये तुहानूं फ्रूट वाले कोल भी मिल जासी। लेकिन एक होंदी इहदे तो छोटी, लेकिन वो छोटी नहीं लैनी, तुसीं लैनी वड्डी लैनी है। तो हुण इहदे च मुर्गी नूं सेवे ते बिठाउण दा तरीका यह है जी। यह छिल लै लैना ते दो इट्टां लै लेने, एक इट इस साइड ते रख लैनी। आ देख लो जी, एक इट रख लैनी इस साइड ते, ठीक हो गया जी।
एक इट ए दूसरी इट रख लेनी जी ए साइड। हुण इस तो बाद तुसीं लेना जी तूड़ी। ठीक हो गई जी। ਇਹ ਤੂੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਫੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਟੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਟੋ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੋ ਹਨ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਮੁਰਗੀ ਅਗਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਅਗਰ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਥੋੜੀ ਉਲਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਡੇ ਰਸਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਬਾਹ ਆਸਾਨੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਰੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੰਡੇ ਲੈਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਡੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜੋੜਨੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੰਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਡੇ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੱਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਐ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ। ਪਲੇਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ ਬਸ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਓ 2 ਤੋਂ 3। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੀ ਫੱਟੀ ਹੋ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆ ਜਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੈਅ ਲਾ ਦੇਸੋ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇੱਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਡੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਅਗਰ ਸੇਵੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਢੱਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਸਨ ਤੇ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਰਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਾਸੀ, ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਾਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਾਂਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟੋਕਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਸੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੇਵੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੇਵੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਸੇਵੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਸੇਵੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲੈ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਸੇਵੇ ਈਜ਼ੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਮੇਰੇ 70% ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਮੁਰਗ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪਰਿੰਦੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ, ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਡੇ ਬੜੇ ਸੇਫ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।